گورنمنٹ کوٹر سے، باقی پاورفل کوٹر سے آپ کو صرف یہ کی چیزیں آ رہی ہے کہ یہ کیسے روکیں. یو کے جو ایمبیسڈر صاحب ہیں، وہاں جو انٹیلیجنس کے جو آفیسر ہیں، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں. ایک چیز میں بہت اہم بگا صاحب آپ کے شو پہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ایک اتنی بے وقوفانہ اور ڈفروں والی ان نے حرکت یہ کر رہے ہیں. تو اس کو تو جو بھی ہو، چاہے وہ وردی میں ہو، چاہے وہ آرمی یونیفارم میں ہو، چاہے وہ نیوی میں ہو، چاہے وہ ایئر فورس میں ہو، چاہے وہ سویلین ہو، چاہے وہ پولیٹیشین ہو، جو بھی ہو، آپ تو سیدھا سیدھا پاکستان کو ایک اعزاز اچیو کرنے میں رکاوٹ کھل کے کر رہے ہیں. تو یاد رکھیں کہ یہ صرف اپنے ملک کو نہیں، خطے کو نہیں، ریجن کو نہیں، پوری دنیا کے ایک چانس کو اویل کرنے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں. دس از دا مینٹالٹی آف واٹ از ہیپننگ ان پاکستان رائٹ. اگر بینظیر بھٹو صاحبہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب لانت تو اس بندے پہ جو ان کو نہ سپورٹ کرے. نون لیگ کے لوگوں نے کوشش کی ہے کہ ان کو خط لکھیں اور ہر چیز کریں. بیچاروں کی وہ تھنکنگ نہیں ہے نا، وہ ایک لیول پہ پھنس ہی جاتے ہیں وہ بیچارے. اور کیا بات ان سے بات کریں کہ جی بریانی کا ڈھکن کہاں سے کھل رہا ہے، خوشبو بہتر کون سی ہے، نہاری کہاں بہتر ہے، ان سے یہ چیزیں پوچھیں. ویلکم سیاست ڈاٹ پی کے سے میں ہوں وقار بکا، اور میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت سید ذوالفقار بخاری. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر، آکسفورڈ کی تقریب ہوتی تھی چانسلر کی، ایک نارمل تقریب ہوتی تھی جیسے یونیورسٹیز میں ہوتی ہے، ایک آرڈنری سا ماحول ہوتا تھا. ابھی تو سر چانسلری کا فیصلہ بھی نہیں ہوا اور پوری دنیا میں آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں، ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، ٹیلی ویژن سکرینز پر ڈسکشن ہو رہی ہیں. مینجمنٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی آپ کا رہے انٹرنیشنلی، کیا سر چل رہا ہے؟ دیکھیں بات سمپل سی ہے بگا صاحب. خان صاحب کو اس کے لیے لڑنا تھا. میں سمجھتا تھا کہ ایک زبردست آئیڈیا تھا ان کا لڑنا. اس وقت اس پوری چیز میں وہ سب سے زیادہ، اس پوری ریس میں وہ سب سے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں. ون ٹائم پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، پہلے ایک چانسلر کا رول کر چکے ہیں. انہیں یونیورسٹی کے ٹرسٹ پہ انہوں نے یونیورسٹی بنائی ہے. 3 شوکت خانم ہاسپٹلز بنے ہیں. تو آئی تھنک ان دس وے ہی از آکسفورڈ کی اپنی میگزین کے اندر از دا 4th موسٹ ریکگنائز نیم. سب سے پاپولر آپ کہہ سکتے ہیں آکسفورڈ کے اسٹوڈنٹس میں سے، الومنائے سے. تو آئی تھنک اس طریقے سے ان کے لیے بہت ایک بہترین چیز ان کے سی وی کے لیے. اور ظاہری بات ہے کہ آکسفورڈ کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا کہ ان کے پاس ایک فارمر پرائم منسٹر ہو، ایک کرکٹنگ آئیکن ہو، ایک فلانتھرپسٹ، ایک آئیکن ہو جو فلانتھرپی میں سب سے زیادہ کر چکا ہو، اور جس کی ریگارڈ دنیا بھر میں ہو، کیونکہ آکسفورڈ میں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں. تو یہ صرف ایک پاکستان سینٹرک یا عمران خان سینٹرک چیز نہیں ہے، یہ ایکچولی ایک گلوبل ریکگنیشن کی چیز ہوگی، اور گلوبلی آئی تھنک اس کو بڑا ریپیوٹ دیا جائے گا بہرحال سر، اگر انشاءاللہ ہو جائے. یہ لگتا مشکل ہے. آپ کی موجودہ حکمران جماعت کہتی ہے کہ ان کے جو پاکستان میں اس وقت سیٹ اپ ہے، ان کے سپورٹرز ہیں پوری دنیا میں، جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں، انہوں نے خطوط لکھ دیے ہیں، انہوں نے ای میلز بھیج دی. اب تو آکسفورڈ تو خان صاحب کو نہیں چانسلر بننے دے گی کیونکہ وہ متنازع ترین شخصیت ہیں بقول مسلم لیگ نون کے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں، نون لیگ کے لوگوں نے کوشش کی ہے کہ ان کو خط لکھیں اور ہر چیز کریں. دنیا بھر کا اگر آپ پورا ایڈ کر لیں تو 3-4 آئی تھنک بنتے ہیں. تو 3-4 لوگوں نے اگر لکھ دی ہوں تو اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. نون لیگ کے سوائے جو 2-3 لفنگے جو خان صاحب اس کے نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر تھے، اور تو کوئی لوگ ہیں نہیں. لیکن آن اے سیریس نوٹ یاد رکھیں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کو میری یا آپ کی یا وہ جو بیچارہ گیا تھا وہاں، جو بھی تھا نون لیگ کا باؤنسر شانسر جو بھی تھا، وہ ان کے یا میرے کہنے سے کوئی چیز فرق نہیں پڑتی. یہ ٹپکلی ایک آن اے ویری سیریس نوٹ ایک میرٹ کیس ہے، ایک لا کا کیس ہے. یہ پہلی دفعہ ہے جہاں آکسفورڈ یونیورسٹی نے آن لائن ووٹنگ کی ہوئی ہے. تو یہ فرسٹ ٹائم فار ایوری تھنگ ہے. تو اس میں کئی چیزیں گرے میں تو
हाँ, पीटीआई में और खान साहब में तो हमेशा दिलेरी है कि हमेशा टेस्ट द बाउंड्रीज, टेस्ट द वाटर्स। तो खान साहब ने इज ट्राइंग टू टेस्ट द वाटर्स, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, और ये मेरिट पे होगा। और मेरिट पे ये चीजें कि कई चीजें लीगली ऑन ग्राउंड देखनी होंगी, उसके लिए हमारे पास बेहतरीन लॉयर्स हैं। और मैं कैटेगोरिकली आपको बता सकता हूँ कि सिवाय वकीलों की ईमेल या मेरा ईमेल, वो और कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इनबॉक्स के अंदर जा नहीं सकता। उनके ऐसे फिल्टर्स लगे हुए होते हैं, ऐसी चीजें लगी हुई होती हैं। तो ये जितना कुछ कर लें, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था एक शो में, कि ये खान साहब के फेवर में ही जाएगा। ये चीजें कोई मसला नहीं है कि अगर किसी की ईमेल्स आ रही हों या कोई लेटर्स आके हों या कोई चौकीदार आके कोई वहाँ पटिशन छोड़ दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरिट पे होगा, और इंशाल्लाह बगर साहब आप देखेंगे कि अगले एक हफ्ते में बहुत जबरदस्त कवरेज भी इसको मिलेगी, और भी मजीद। तो आई थिंक और आपको चीखें नजर आएंगी। देखिए, इस वक्त चीखें एक ही चीज है पाकिस्तान पे, कि इमरान खान को चांसलर में ना बनने देना। राइट, गवर्नमेंट क्वार्टर से, बाकी पावरफुल क्वार्टर से आपको सिर्फ ये की चीजें आ रही है कि ये कैसे रोकें। यूके के जो एम्बेसडर साहब हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, वहाँ जो इंटेलिजेंस के जो ऑफिसर हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम ये बस तबाह कर दें कि खान साहब को मौका ना मिले लड़ने का। अगर वो लड़ें तो उनके चांसेस बहुत हाई हैं, अगर उनको मौका मिले लड़ने का। तो हर चीज उस फोकस पे जा रही है, लेकिन इंशाल्लाह फोकस हमारी भी है, आपने देखते हैं आपने जो भी हो। जिक्र इंटेलिजेंस के लोग और एम्बेसडर कोशिश कर रहे हैं, जो कि सरकारी लोग होते हैं। तो अगर ये कोशिश कर रहे हैं, तो इनकी कोशिश किस नौइयत की कोशिश है और कहाँ तक कामयाब हो पाई? तो कहीं भी तक कामयाब नहीं होगी। देखें, अगर खान साहब लड़ सकें या ना लड़ सकें, वो कोई उनकी कोशिशों से नहीं होगा। वो लाइक ऐसा एक टोटल लीगल केस है, और लीगली हम हैंडल कर रहे हैं। और उस पे और बहुत से और मेरिट्स हैं और चीजें हैं, तो हम उस उन चीजों को आहिस्ता आहिस्ता हम खुद टैकल कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि इस वक्त तवज्जो सारी उस तरफ। ठीक है। इंशाल्लाह हफ्ते में आप देखेंगे, मेरे हफ्ते 10 दिनों में मेरा कैंपेन पूरा लंदन में शुरू हो जाएगा। इस पे मैं खाली एक दो चीजों का इंतजार कर रहा था, जब वो हो जाए तो फिर इंशाल्लाह इस पे मजीद ज्यादा कैंपेन बढ़ाएंगे। लेकिन आने वाले हफ्ते में आप देखेंगे कि काफी इस पे और भी ज्यादा लिखा जाएगा और बोला जाएगा। बात यह है कि जितना इस पे बोला जाए, अ, उस पे आता है कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड चांसलर कहाँ है, जेल में, क्यों जेल में है, ये वजूहत। तो दीज थिंग्स ये सिर्फ खान साहब की बेहतरी के लिए, क्योंकि आप जिन लोगों को नहीं भी पता था कि खान साहब जेल में हैं और किन वजूहत की वजह से हैं, आप बार बार वो चीज बताते जाते हैं। यूएन का डिसीजन गैर कानूनी तरीके से किया गया, फौरन उनको रिलीज करें, कॉम्पनसेशन दें उनको। आप बार बार मीडिया में वो दोहराते हैं, चाहे कोई प्लांटेड कर दें डेली मेल में, कहीं कोई और कर दें, लेकिन एक मौका मिलता है बार बार कि इमरान खान कहाँ हैं, जेल में क्यों, ये साजिशें, ये झूठे केसेस, ये। तो दैट वुड इज द अपॉर्चुनिटी। इसमें एक चीज मैं बहुत अहम बगा साहब आपके शो पे कहना चाहता हूँ। ये एक इतनी बेवकूफाना और डफरों वाली इनने हरकत ये कर रहे हैं। एंड इट्स एक्चुअली इट्स वेरी सैड, क्योंकि मैं बाकी भी जो कम्युनिटीज हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उनके साथ इन टच हूँ। यूरोपियन है, जर्मन है, इंडियन है, साउथ अमेरिकन है, ऑल सॉर्ट्स जो होती हैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर। और उन सबको एक चीज समझ नहीं आ रही कि इमरान खान, ये भूल जाएं कि इमरान खान वो शख्स है जो पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी है, आपको ऑन ग्राउंड शिकस्त देता है, आप उसको पसंद नहीं करते, जेल में डाला हुआ, वो सारी चीजें एक सेकंड के लिए भूल जाएं। इमरान खान एक पाकिस्तानी है। एक पाकिस्तानी को एक बहुत अच्छा जबरदस्त मौका मिला है चांसलर बनने का। राइट, तो फॉरगेट कि वो पाकिस्तानी इमरान खान है या कोई और है। अगर अगर बेनजीर भुट्टो साहिबा होती तो वो भी एक एजाज होता पाकिस्तान के लिए, चाहे अगर मैं उनकी पॉलिटिक्स के साथ अग्री करता या ना करता। यस। कतन मैं कभी ये ना करता कि कैंपेन लॉन्च करता कि बेनजीर भुट्टो साहिबा ना बने। आई थिंक पाकिस्तान के लिए एक एजाज होता, और सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, मतलब इंडिया से कोई ऐसा टॉप रनर नहीं है, बांग्लादेश से कोई टॉप रनर नहीं है, श्रीलंका से कोई टॉप रनर नहीं है। हाँ, और बाकी मुल्कों से भी इतने कोई टॉप रनर पे नहीं है। 3-4 लोगों का नाम लिया गया जिनमें से एक इमरान खान है। ठीक है, तो ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरे खित्ते के लिए ये जो स्टूडेंट्स है वो ये आर्ग्यू कर रहे हैं दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट इफ इट कुड हैपन फॉर द इंटायर सब कॉन्टिनेंट, एशिया
एंड देन द ग्लोबल कम्युनिटी, कि जो भी 6 चांसलर्स बने हैं जो एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हों, वो सारे यूके के हैं। तो ये पहली दफा होगा एक ग्लोबल कम्युनिटी को इनकम्पस करने के लिए। और फिर जब ग्लोबल से आप नीचे आते हैं तो एशिया, एशिया से नीचे आते हैं सब कॉन्टिनेंट। पाकिस्तान तो एंड में आता है कि ये सिर्फ पाकिस्तान की चीज है। तो इसको तो जो भी हो, चाहे वो वर्दी में हो, चाहे वो आर्मी यूनिफॉर्म में हो, चाहे वो नेवी में हो, चाहे वो एयरफोर्स में हो, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, जो भी हो, पाकिस्तानी हो, उसको तो सपोर्ट करना चाहिए। हम पे हमेशा एंटी स्टेट और गद्दारी के फतवे लगते हैं। आप तो सीधा सीधा पाकिस्तानी को पाकिस्तान को एक एजाज अचीव करने में रुकावट खुल के कर रहे हैं, छुप के नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ख्वाजा आसिफ कर रहा है, दूसरे पीएमएलएन के लोग कर रहे हैं। तो क्या मैं आप बोलूं कि आप गद्दार हैं, एंटी स्टेट हैं, दैट यू आर स्टॉपिंग पाकिस्तान फ्रॉम अचीविंग सच एन अचीवमेंट? क्योंकि और किसी एशिया का तो किसी नॉमिनी तो है नहीं, तो यू आर एक्चुअली स्टॉपिंग पाकिस्तान। तो याद रखें कि ये सिर्फ अपने मुल्क को नहीं, खित्ते को नहीं, रीजन को नहीं, पूरी दुनिया के एक चांस को अवेल करने में रुकावट डाल रहे हैं। दिस इज द मेंटालिटी ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान राइट। दिस इज द हाइट ऑफ शैलोनेस, एंड दिस इज द हाइट of shallowness and the height of their, desperation. बुहारी साहब, मुझे ये बता दें कि डेली मेल का बड़ा रोला सुना हमने, कोई आर्टिकल उन्होंने लिखा। अमूमन हमने देखा कि जब बैरून मुबालिक जो अच्छे अखबारात हैं, वो जब इस तरह के पॉलिटिकल आर्टिकल्स लिखते हैं तो उसके पीछे कौन है वो भी कहते हैं कि ये कौन सी पार्टी की तरफ से है, या किसने लिखवाया है, या ये पेड है या अनपेड है। वो आर्टिकल लिखा गया और उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस आर्टिकल को इतनी बड़ी बेस बनाया गया कि जैसे इमरान खान तो गयो। देखिए, एक एक टैबलॉइड, ठीक है, और ये नहीं कि इस टैबलॉइड ने सिर्फ इमरान खान पे लिखा हो, हमने भी उस टैबलॉइड को छाला हुआ है। जब शहबाज शरीफ के साथ कोई 10 आर्टिकल्स हैं, नवाज शरीफ के पास पता नहीं कितनी आर्टिकल्स है, दर्जन आर्टिकल्स है, डिस्ग्रेस्ड प्राइम मिनिस्टर। लेकिन एक टैबलॉइड के तौर पे कि एक टैबलॉइड ने ये लिखा है, उसको हमने कभी मतलब सोचे कि बलूचिस्तान वाला इंसिडेंट, मियाँ वाली में इंसिडेंट्स, पुलिस वालों का, डाकुओं का इंसिडेंट, महंगाई, आईएमएफ के इश्यूज, ये सारी चीजों ने कवरेज नहीं ली टीवी पे। लेकिन एक डेली मेल का आर्टिकल ने 24 आवर्स 48 आवर्स पूरे प्रेस को कवर करके रखा हुआ। आप और कोई चीज उसके अंदर नेशनल इश्यूज कोई डाल ही नहीं सकते थे, क्योंकि डेली मेल का एक प्लांटेड आर्टिकल आ चुका था। मतलब ये हालात, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डेस्परेशन है, ये इतनी फ्रस्ट्रेशन है इस वक्त कि उसको इतनी बड़ी चीज। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं दाद देता हूँ कि 2 साल के बाद मुश्किल से अगर कोई अच्छे न्यूज़पेपर में नहीं तो एटलीस्ट एक टैबलॉइड गॉसिप न्यूज़पेपर में हमने एक आर्टिकल तो लिखवा दिया। मैं मुबारकबाद देता हूँ। इट टुक देम 24 मंथ्स। अब मैं लिखवाता हूँ कि खान साहब ने कितने कितने उनके कितने हुए हैं, कोई 200 से ज्यादा उनके, CNN से लेके ABC तक, CNBC से लेके न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, गार्डियन, टेलीग्राफ, इवनिंग स्टैंडर्ड, द इंडिपेंडेंट, संडे टाइम्स, मतलब द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। अरब न्यूज़पेपर्स, अरब न्यूज, गल्फ न्यूज, खलीज टाइम्स, मतलब जो आप बोलें, इनने 24 मंथ्स में एक छोटा सा एक डेली मेल का आर्टिकल लेके 2 दिनों की टीवी पे, हाइट ऑफ डेस्परेशन। ठीक है, तो इस डेस्परेशन के नतीजे में हमने एक प्रोटेस्ट भी देखा ऑक्सफोर्ड के बाहर। उस प्रोटेस्ट के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ने भी ऐलान किया कि वो 40 कैंपस के बाहर जाके प्रोटेस्ट करेंगे। ये प्रोटेस्ट जो इमरान खान साहब के खिलाफ हुआ है, ये दिल की आवाजें थी, मैनेज्ड आवाजें थी, जो कौन सी बातें थी, कहाँ से आई, किसने उठाई, क्या ये सियासी आवाजें थी या सियासी तौर पे सपोर्ट की गई? सिर्फ सियासी आवाजें, इसमें कोई और चीज तो कुछ है नहीं। ये एक प्लांटेड प्रोटेस्ट, मुश्किल से लोगों को निकाल के कि यार खान साहब ये ना बाजी ले जाएं, इसमें भी पहले ना आ जाएं, इसमें भी एक ग्राउंड ब्रेकिंग कोई चीज ना कर दें। वर्ल्ड कप जीता, फिलैंथ्रोपी, प्राइम मिनिस्टर और अब चांसलर की इंशाल्लाह एक उम्मीद है। तो जाहिर बात है कि हर चीज, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो रहा सिवाय इस चीज को रोकने के लिए। हर रोज मीटिंग्स इसी चीज पे हो रही हैं कि खान साहब को ये ना हो जाए कि ये इनको इजाजत मिल जाए लड़ने की और फिर ये जीत जाएंगे, तो इसको कैसे रोकें।
تو اس لیے اس کے خلاف. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ چاہے اس یہ بات چھوٹے اپنے پروٹیسٹ کر دیں، یہ پروٹیسٹ کر دیں، یا میں مطلب بڑے فیئر طریقے سے اگر بات کروں، یہ اپنے پروٹیسٹ کریں یا ہم اپنے پروٹیسٹ کریں، چلیں ان کا اتنا ہوتا ہے اور ہمارا بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. الٹا مطلب ہے کہ آئی تھنک ہمارے فیور میں جاتے ہیں، بیکاز ان چیزوں سے آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو بیٹھتا ہے بورڈ اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے، وہ یہ چیزیں نہیں دیکھے گا کہ ہاں ہمارے خلاف وہ ان کے خلاف باہر لوگ نکلے تھے. از اے پاپولر فگر. بہت سے لوگ اس ریس کے اندر کنٹروورسی سے بھرے ہوئے ہیں. دیٹ ہیپنس جب آپ پوزیشن آف پاور میں ہوتے ہیں. تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بلکہ ملک کی بےزتی ہوتی ہے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، اور اپنی بےزتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ان نے کوئی فرق نہیں چھوڑا کہ ملک کی بےزتی کرنے میں، کہ یہاں ایک چیز جس میں پورے ملک کو ان کو پیچھے لگنا تھا. اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ پورے ملک کے لیے، خطے کے لیے، دنیا کے لیے ایک اعزاز تھا یہ، کہ ایک موقع ملا تھا. اگر بینظیر بھٹو صاحبہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب لعنت تو اس بندے پہ جو ان کو نہ سپورٹ کرے، چاہے پی ٹی آئی کے ہوں. پاکستان کو سپورٹ نہیں کر رہا. جی اٹ مینس وہ پاکستان کو سپورٹ نہیں کر رہا اگر وہ کسی کو. دیکھیں، ایبسولوٹلی، ایبسولوٹلی، بالکل اس میں ایک پورا سپورٹ ملنا چاہیے، بیکاز دس از ناٹ اے پولیٹیکل ایشو. Khan Saab is not standing up for a political position. He is standing up and representing first and foremost Oxford University from where? Pakistan. ٹھیک ہے، Think of Pakistan. ٹھیک ہے. مجھے آخر میں بتا دیں سر، آپ انٹرنیشنل معاملات جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ دیکھتے ہیں، بہت سی چیزوں کو مینج کرتے ہیں اور بہت سی چیزوں کو بہت اچھا مینج کرتے ہیں، مگر کسی انٹرنیشنل کیپٹل سے ابھی تک اس طرح کی آواز نہیں آئی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، جیسے شریف خاندان کے لیے سعودی عرب سے اور دیگر جگہوں سے آتی رہی ہیں. کیا وجہ ہے کہ ابھی تک کسی انٹرنیشنل کیپٹل سے آواز کیوں نہیں آئی؟ دیکھیں، شریف نواز شریف صاحب سے کوئی کیپٹل سے آواز نہیں آئی. نواز شریف صاحب سے بہت بڑا فرق ہے کہ ہم نکلنا چاہتے ہیں، ہم ایگزائل میں ایک فرینڈلی ملک میں بیٹھنا چاہتے ہیں، تو اس میں ایک سپورٹ ہے. اگر خان صاحب مجھے اجازت دیں اور میں جا کے فرینڈلی ملکوں میں یا یو کے میں یا امریکہ میں جا کے بولوں کہ خان صاحب کو جانے دیں اور وہ ایگزائل میں رہیں گے، میں آپ کو درجن ملک کھڑے کر دوں جو اس چیز کے لیے تیار ہوں، اس کے لیے آگے آنے. لیکن خان صاحب کرنا نہیں چاہتے. وہ کہیں اسائلم یا ایگزائل میں بیٹھنا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں میں اڈیالہ میں ٹھیک ہوں، میں باہر نہیں جاؤں گا. اگر کل خان صاحب فیصلہ کر لیں کہ مجھے چھوڑیں پالیٹکس، مجھے باہر جانے دیں، وہ کل ہی نکل جائیں گے، اور اب میں آپ کو درجن ملک دے دوں گا جو ان کو لینے کے لیے تیار ہوں گے اور انٹروین کر کے ان کو نکال کے لے جائیں گے، مطلب جیسے کہ نواز شریف صاحب کی ہو. لیکن وہ چیز ہم مانگ نہیں رہے. خان صاحب نہیں مانگ رہے کہ وہ جا کے ایک ملک میں جا کے اسٹیل پلانٹس اور فیکٹریز بنائے اور وہاں 5-6 سال سیٹل ہو جائیں. اگر وہ مانگ رہے ہوتے اور نہ مل رہا ہوتا تو یہ سوال جائز ہوتا. لیکن وہ مانگ نہیں رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہیں ٹھیک ہوں، یہیں سے لڑوں گا، یہیں رہوں گا جب تک مجھے انصاف نہ ملے. نون لیگ کے حلقوں میں سر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو چانسلری کا الیکشن ہے، یہ بنیادی طور پر این آر او ہے. خان صاحب پاکستان سے نکلنا چاہتے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کی مدد لینا چاہ رہے ہیں اور اٹینشن سیکنگ کر کے پاکستان سے کسی طرح وڈرا چاہتے ہیں. یار ان کی بیچاروں کی وہ تھنکنگ نہیں ہے نا، وہ ایک لیول پہ پھنس ہی جاتے ہیں وہ بیچارے. اور کیا بات ان سے بات کریں کہ جی بریانی کا ڈھکن کہاں سے کھل رہا ہے، خوشبو بہتر کون سی ہے، نہاری کہاں بہتر ہے، ان سے یہ چیزیں پوچھیں. ان چیزوں میں ان کو نہ انوالو کریں، بہتر ہے. آپ نے بندے کی حالت دیکھ لی تھی جس نے جا کے پٹیشن ڈالی تھی، تو بس یہ ان کو کہنے سے کیا فرق ہے. سوچیں خواجہ آصف ایک ڈیفنس منسٹر بیٹھ کے ایک ڈیلی میل کا آرٹیکل لے کے دکھا رہے ہیں. مطلب اگر اپنی نہیں کوئی عزت نہیں ہے تو اپنی سیٹ کی تو کوئی عزت رکھو. ایک سیکنڈ کہ کوئی بہر صاحب مجھے یہ بتا دیں، اگر آپ کو ٹارگٹ دیا جائے اس طرح جس طرح عمران خان صاحب کے خلاف کے آرٹیکل آیا ہے، آپ کہاں کہاں آرٹیکل پبلش کروا سکتے ہیں اور یہ کیسے ہو سکتے ہیں انٹرنیشنل اخبارات میں یا انٹرنیشنل میڈیا میں؟ یا یہ ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ پیسے دیں یا کوئی اور طریقہ استعمال کریں اور اس طرح کے آرٹیکل پبلش کروائیں اس طرح کے اخبارات میں؟ دیکھیں، لابینگ پلیسمنٹس تو ہوتی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اٹ جسٹ ڈپینڈس کہ آپ کی ریچ کہاں تک ہے. جیسے کہ میں نے بولا کہ خان صاحب پہ تو 200 آرٹیکل سے زیادہ لکھے گئے ہیں. ان کی ہر ایک ظلم جو ان کے اوپر ہوئے، نا انصافی ان کے اوپر ہوئی ہے، اور آنے والے ہفتے میں بھی آپ کو اور بھی انشاءاللہ بہترین آرٹیکل نظر آئیں گے. جہاں تک پلیسمنٹ دیکھیں، ٹارگٹ تو
काम ही ये होता है ना, पीआर का, इंटरनेशनल मीडिया का, लॉबिंग का, पीआर फर्म्स का, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का, वट एवर नेम यू वांट टू गिव इट, उनका काम ही यही होता है कि वो अपनी हुकूमत को अच्छी दिखाए और अपोजिशन को बुरी। वो ठीक है, लेकिन जो ये जैसे कि ये डेली मेल वाला था, ये तो एक जारी बात है, ऑब्वियस सा था, किसी का कोई ना कोई कांटेक्ट होगा, एम्बेसडर साहब ने किसी ना किसी को कॉल की होगी, किसी और ने की होगी, लोकल मीडिया को इस्तेमाल करके, यार एक तो कोई बुरा लिख दो। एक डेली मेल ही है, एक ट्रैशी किस्म का पेपर जो इस किस्म का आर्टिकल, ना उसका सर था ना उसका पाँव था, हाँ, कि उसमें है क्या, बल्कि टेलीग्राफ की जो चीजें थी, जो एक सोफिस्टिकेटेड आर्टिकल था, उसकी चीजें कोट करके उनने आगे लेके गए हैं। तो इट्स लाइक आई सेड, इट्स इररेलेवेंट। वो बल्कि हमारे फेवर में गया है, क्योंकि डेली मेल इज, एनी एजुकेटेड पर्सन हेट्स डेली मेल, तो तो वो तो हमारे फेवर में ही गया है। ये भी कॉपी पेस्टेड था, ये कहीं और से उठा के टुकड़े उठा के पेस्ट करके जोड़ के आर्टिकल बना दिया गया। जाहिर बात है जी, मतलब आधा तो उसका आर्टिकल बेन फार्मर का टेलीग्राफ का था, और फिर आधा उस पर खाली ऐड किया गया था कि जी वो औरतों से मिज़ोजिनिस्ट हैं जी, वो तालिबान को पसंद करते हैं। कितनी स्टूपिड बातें, और ना इनकी कोई रेलेवेंस है इस चीज में। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।